Let's start kinetic energy, that is 2.12. We have seen that mechanical energy is two types. One is kinetic energy and another is potential energy that we have already discussed in our previous video. Now what is kinetic energy? When a body is in motion, the energy possessed by that body is generally known as kinetic energy. The kinetic, this term is related to the motion of a body. When the body is in motion, it is known as kinetic. So what is the definition? The energy possessed by a body by virtue of its state of motion is called the kinetic energy. It is usually denoted by the symbol K. Potential energy, the symbol of potential energy was capital U and symbol of kinetic energy is K. Example, a fast moving stone has the capacity of breaking a window pane on striking it, and thus it has the kinetic energy. Similarly, a car in motion, moving hands of a clock, the bullet fired from a gun, a rolling ball, an apple falling from a height, etc., have the kinetic energy. These are all the examples of kinetic energy. Now, what is the expression of kinetic energy? The expression of kinetic energy is 1 by 2 mv square. Now, how does it come? We will discuss. The kinetic energy possessed by a moving body is equal to the amount of work which the moving body can perform before coming to rest. তার মানে কি বলছে যে যখন একটা বডি মোশনে আছে, তো আমি যদি এই বডিটাকে স্টপ করতে চাই, তাহলে স্টপ করার জন্য অপোজিট ডিরেকশন থেকে যতটা ফোর্স দেব এবং সেই ফোর্স দেওয়ার জন্য যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, দ্যাট মিনস যতটা ওয়ার্ক ডান হবে, দ্যাট ওয়ার্ক ডান উইল বি ইকুয়ালস টু দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্যাট বডি। মানে একটা বডি যে মোশনে আছে, তো তাকে স্টপ করার জন্য যতটা ওয়ার্ক ডান করতে হবে, that work done is known as kinetic energy. It can be calculated by the amount of work done by an opposing force to stop the body. বোঝা গেল? আচ্ছা, এটারই এক্সপ্রেশন করা হয়েছে যে কিভাবে এক্সপ্রেশনটা আসছে, যে তার মানে আলটিমেটলি আমাদেরকে ওয়ার্ক ডান বার করতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়ার্ক ডান উইল বি ইকুয়ালস টু কাইনেটিক এনার্জি। দেখা যাক। Suppose a body of mass m is moving with a velocity v. একটা বডি, তার মাস হচ্ছে m আর ভেলোসিটি হচ্ছে v. It is brought to rest by applying a constant opposing force F. মানে আমি অপোজিট ডিরেকশনে যে ফোর্সটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে F. কি পয়েন্ট বললাম? মাস হচ্ছে m, ভেলোসিটি হচ্ছে v, আমি অপোজিট ডিরেকশন থেকে যে ফোর্সটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে F. Let A be the uniform retardation. A হচ্ছে রিটার্ডেশন, মানে অপোজিট ফোর্স দেওয়ার জন্য গাড়িটা যে স্টপ হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিটার্ডেশন, মানে নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন by the force, and the body travels a distance s before coming to rest. Then retarding force mass into acceleration ma, এখানে এই রিটার্ডেশন মানে অ্যাক্সেলারেশনটা কিন্তু রিটার্ডেশন হবে, নেগেটিভ হবে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য বডি উইল বি ইকুয়ালস টু ওয়ার্ক ডান, জাস্ট এ মিনিট, হ্যাঁ, তো আমরা কি জেনেছি যে কাইনেটিক এনার্জি of a body is equals to the work done by the retarding force in stopping it. তাহলে retarding force into displacement, that is force into s, that will be equals to kinetic energy. Okay, now calculate the displacement s. We have initial velocity u, final velocity v. Since a is the retardation, so acceleration will be negative, that I am already told.
and acceleration will be negative. From relation, এটা হচ্ছে লস অফ মোশনের একটা রিলেশন, যেখানে আমরা ডিসপ্লেসমেন্টটা বার করতে পারবো। তো ভি হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি, ডেফিনেটলি জিরো হবে। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, এখানে ইউটা হয়ে যাচ্ছে ভি। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সেটা ভি হচ্ছে, মানে কার ক্ষেত্রে ভি, যে স্পিডে গাড়িটা মানে বডিটা যে ভেলোসিটিতে আসছে, দ্যাট উইল বি দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। আর আলটিমেটলি তো গাড়িটাকে বা বডিটাকে স্টপ করা হচ্ছে, তার মানে ফাইনাল ভেলোসিটি জিরো হবে। ওকে, তো এখানে ভি এর জায়গায় জিরো, ভি এর জায়গায় জিরো মানে ফাইনাল ভেলোসিটি জিরো, আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেহেতু ভি স্কোয়ার। কোন ভি স্কোয়ার? ভি মানে হচ্ছে যে স্পিডে বডিটা আসছিল, এই যে এখানে বলা আছে, প্রথমেই বলেছি আমি, এই যে ভি উইথ আ ভেলোসিটি ভি, এই যে এই ভি। আচ্ছা, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট, এখান থেকে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বার করতে পারছি ভি স্কোয়ার বাই টু এ, ব্যাস এইটুকুনি বার করা। এবার ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট করলেই হয়ে যাবে। ফোর্স হচ্ছে মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন, আর ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই টু এ। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি 1/2 mv স্কোয়ার, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন। খুব সিম্পল জিনিস, কিছুই করা হয়নি, যে ওয়ার্ক ডান বার করা হয়েছে ডিউ টু দ্য রিটার্ডিং ফোর্স। তো রিটার্ডিং ফোর্স হচ্ছে মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন, এখানে অ্যাক্সেলারেশন নেগেটিভ, সেই জন্য আমরা এই যে ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস, এখানে আমরা নেগেটিভ ধরেছি। আর ইউ হচ্ছে ভি, কারণ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে কোনটা, যে ভেলোসিটিতে অবজেক্ট বা বডিটা আসছিল, সেটা ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে জিরো, সেই জন্য এখানে এটা বসানো হয়েছে। এবং যখন ওয়ার্ক ডান বার করতে পারছি ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, তো ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালুটা যখন বসাচ্ছি, আলটিমেটলি এই এক্সপ্রেশনটা চলে আসছে। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে এক্সপ্রেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি, এটা কিন্তু পরীক্ষা এক্সামে আসতে পারে। সো কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশন হচ্ছে 1/2 mv স্কোয়ার মাস ইন্টু ভেলোসিটি, তার হোল স্কোয়ার। ওকে, না রিলেশনশিপ বিটুইন কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড মোমেন্টাম। দেখো, মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি, মাস ইন্টু ভেলোসিটি। So let a body mass m be moving with a velocity v, then kinetic energy equals to 1/2 mv square, এটা আমরা দেখলাম। আর মোমেন্টাম কি, p equals to mv, মাস ইন্টু ভেলোসিটি, আগেই আমরা জানি। p into velocity, so substituting the value of v equals to, তাহলে এখান থেকে v এর ভ্যালু, v equals to p by m from equation 2 in equation 1, p/m কে ইকুয়েশন 1-এ বসানো হবে v এর ভ্যালু। তাহলে 1/2 m p/m এর হোল স্কোয়ার, তাহলে কি হচ্ছে পি স্কোয়ার, নিচে হচ্ছে এম স্কোয়ার, তো এম আর একটা নিচের যে এমটা ডিনোমিনেটারে যে এম, সেটা কেটে যাবে, তাহলে পি স্কোয়ার বাই টু এম। কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস টু পি স্কোয়ার বাই টু এম, বা পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 2mk। Thus kinetic energy k and momentum p are related as p equals to p square equals to 2mk, p equals to root 2mk, or k equals to p square by 2m। হয় তুমি এই এক্সপ্রেশনটা দিতে পারো, কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস টু পি স্কোয়ার বাই 2m, অথবা মানে মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু রুট 2mk। হয় এই দুটো একই, দুটোর থেকে যে কোনো একটা বলা যাবে, একটা মোমেন্টাম একটা কাইনেটিক এনার্জি, এই দুটো দিয়ে দেওয়া। ওকে, এরপরে যাব আমরা ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম।